مرحبا بكم. الدكتور منجي قلال أخصائي أمراض الجلدية والتناسلية. موضوعنا اليوم باش نحكيو على البوزوغار. شنو هو البوزوغار أو الفاريسيل؟ شنو المرض؟ شنو هي الوقاية منه؟ وشنو الآثار اللي يخليوها هو علاج الآثار هذه؟ طبعا البوزوغار هو مرض سيت اون مالادي دونك انفكسيوز فيرال تمس الرضيع من 3 أشهر حتى للأطفال حتى للسن 10 سنوات تقريبا في هذا المعدل. هو مرض ما فيه حتى خطورة، ما يتسيش خطورة بالكل، والعلاج نتاعو بسيط تو نحكيو عليه بعد. والمرض هذا يعني علاماته كذلك سهلين، ما فيهم حتى شيء، يتمثل في بقع على الجسم، يمس طبعا كامل الجسم، يمس حتى جلدة الشعر، يمس كذلك الفم، يمس كذلك الأعضاء التناسلية. والشيء المقلق فيه واللي هو لازم نتفاداوه هو لا ديمونجيزون، الحكة. دونك للوقاية من الحكة كيف نحكيو فيه بعد، يعني في لو تريتمون معناها دو لا فاريسيل. والمرض هذا كذلك في جميع الحالات يعني يتعافى بين 10 أو 12 يوم، وبقدرة ربي إذا كان نقوموا بالوقاية اللازمة ما يخليش أثار. دونك إذا كان عندكم بعض أسئلة، احنا هنا يعني متواجدين اون ديريكت، تجموا تسألوا الأسئلة متاعكم ونقدروا نجاوبوكم على كل التفاصيل وعلى الوقاية من أمراض الفاريسيل. كان ذكرنا دكتور موضوع اليوم. موضوع اليوم نذكروه هو الفاريسيل، أي البوزوغار أو البوشوكة في دول الجوار. الوقاية منه وشنو الآثار اللي يخليهم، وإذا كان معناها وقعوا الآثار هذوما شنو العلاج نتاعهم وشنو هي الطرق التجميلية. جاتنا question inbox. Comment on reconnaît une varicelle? La varicelle, on la reconnaît de façon très simple. C'est une éruption généralement vésiculeuse. يعني هما في شكل دي بتيت فيزيكول متواجدين على كامل الجسم، ويعني سي فاريابل en fonction de la situation. يجم يكونوا بعض quelques éléments à plusieurs éléments، des centaines même d'éléments يمسوا كامل الجسم، سي دي فيزيكول. يمسوا كذلك جلدة الشعر، يجيو حتى في الفم وفي الأعضاء التناسلية، وجينيرالمون يعني تجي فيهم حكة قوية. هذاك أهم شيء، هي الحكة. مرات سخانة خفيفة ما تفوتش 38، مرات وجيعة في الرأس خفيفة، لكن في غالب الأحيان هو مرض يعني عادة ما يعني يتعافى في 10 أو 12 يوم أقصى تقدير. question واحدة أخرى جاتنا زادة inbox. Comment soigner la varicelle? Alors la varicelle, il faut la soigner de façon très très simple. D'abord, pour lutter contre le grattage، يعني باش نحاولوا نتجنبوا الحكة، خاطر الحكة هذه هي اللي تسبب في الآثار. دونك يلزم أول شيء للوقاية تقليم الأظافر. il faut couper les ongles et il faut donner peut-être un antiseptique, un antihistaminique يعني ضد الحكة. كذلك on donne des antiseptiques يعني في شكل des crèmes adaptables أو يعني في شكل des sprays اللي عندهم une action معناها anti-inflammatoire، une action cicatrisante، une action antiseptique. وكذلك يعني الطفل يجب حتى يقوم ب دي بان معناها ايموليون ينقصوا من حدة الحكة. وإذا كان عنده شوية سخانة يجب ياخذ الباراسيتامول et surtout pas d'aspirine, ça c'est contre-indiqué. C'est tout, hein, il n'y a pas grand-chose. ريم بن هلال تسأل فينا est-ce qu'on peut appliquer directement une crème sur les boutons? Alors, ça dépend. Il y a des crèmes qui sont adaptées pour donner un bon résultat, mais sinon on peut utiliser des sprays. Des sprays maintenant qui se trouvent sur le marché, on les trouve dans les pharmacies. C'est des sprays ou dans les parapharmacies. Des sprays qui ont une action réellement antiseptique, cicatrisante, émolliente également et confortable. Et ça évite même le grattage. خليل نجار يسأل فينا زادة قداش من وقت la varicelle dure-t-elle? Alors la varicelle, d'abord il y a une phase d'incubation qui dure en moyenne 2 semaines.
Et l'enfant, il est contagieux 2 jours avant l'apparition des lésions. Une fois les lésions sont installées, la varicelle dure en tout et pour tout une dizaine de jours, voire 12 jours. نسرين زايدة تسأل فينا قالت لك سلام دكتور بنتي مرضت بالبوزوغار à l'âge de 2 ans وتوا عمرها 5 ans ومازال عندها تخاس. Est-ce que فما دواء ينحي les traces? Alors, الدواء ما ثماش malheureusement, mais par contre, il y a des interventions esthétiques, à savoir le laser, à savoir une petite chirurgie, c'est le relèvement des cicatrices. Après, on fera une dermabrasion. En tout cas, il y a des petits gestes à faire. Et là, ce n'est pas urgent, on peut les faire même à l'âge adulte. جاتنا question واحدة أخرى inbox. Est-ce que l'exposition au soleil est bénéfique? Alors là, l'exposition au soleil, il faut l'éviter. Au contraire, elle n'est pas bénéfique. Parce que l'enfant, déjà, il est atteint de varicelle, de lésions في وجهه. Il faut plutôt mettre un écran anti-solaire. Il faut se protéger contre le soleil et porter un chapeau éventuellement. جاتنا question واحدة أخرى. Est-ce que la prise de bain améliore la sensation de confort? Ben oui, le bain, il est recommandé aussi. Ça peut soulager surtout le grattage chez l'enfant. Il n'y a pas de souci. Question واحدة أخرى docteur. Est-ce qu'on peut appliquer directement une crème sur les boutons? Alors la crème sur les boutons, comme je l'ai dit, on peut l'utiliser, pourquoi pas, quand elle est vraiment adaptée à ça, et pas n'importe quelle crème. Sinon, il y a des sprays, comme je l'ai dit, des sprays qui ont une triple action anti-inflammatoire, anti-grattage, antiseptique également, et voire même qui accélère la cicatrisation. Une fois il y a une cicatrice, que faire à partir de quel âge? Alors, la cicatrice, généralement, il faut essayer de l'éviter, comme je l'ai dit, par et éventuellement la prescription d'un antihistaminique. Il faut couper les ongles, mais si jamais l'enfant, malheureusement, il se gratte et il essaie de décoller un peu la croûte qui s'installe, là, la cicatrice, elle s'installe. Et après, on aura plein d'interventions à faire, en particulier le laser et le relèvement des cicatrices, la dermabrasion éventuellement, à un âge adulte, et pas forcément à l'âge de 3 ans ou 4 ans. Il n'y a pas le feu. Justement, docteur, comment il faut les enlever, les croûtes? Ah, les croûtes. Il ne faut surtout pas les enlever, les croûtes. Et c'est ça le problème. Les croûtes, si vous allez les enlever, vous allez retarder la cicatrisation, vous allez installer donc la cicatrice, et plutôt, il faut essayer de les ramollir par une crème ou un spray antiseptique et émollient. Hanan Riahi تسهل فينا. Est-ce qu'il y a un âge spécifique au bout duquel l'enfant peut être attaqué par la varicelle? La varicelle, généralement, voilà, je vous donne la tranche d'âge. Elle est variable à partir de l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 10 ans. Ça, c'est 90% des cas. On voit ces enfants-là autour de 4 ans, 5 ans, 8 ans environ. Ils ont la varicelle. Sinon, même l'adulte peut être atteint de varicelle, mais c'est rare, c'est beaucoup plus rare. ريم بن هلال تسهل فينا زيدا قالت لك عندي بيبي عمره 12 mois, il est touché par la varicelle depuis le 16 juin, il a dépassé la phase de contamination et il reste les croûtes dans son cœur. Je voudrais savoir s'il est possible de lui faire le vaccin de 12e mois demain le 26 juin ou il faut encore attendre. Vaccin. 12 mois. 12 mois. Oui, s'il est complètement. Vous savez, la varicelle, elle ne dure que 10 à 12 jours. Une fois. D'ailleurs, la phase de contagion, c'est la phase vésiculeuse. Une fois les croûtes s'installent, les vésicules sont complètement attachées. Ça va être après une semaine. L'enfant n'est plus contagieux. Et là, elle peut, bien entendu, faire ses vaccins sans aucun souci. Marwa HA تسأل فينا quelles sont les complications du varicelle? Alors, les complications d'une varicelle, il n'y en a pratiquement pas chez l'enfant. Bien sûr, c'est la seule chose qu'on redoute avec la varicelle, c'est la cicatrice. C'est généralement des cicatrices déprimées. Elles sont plus ou moins profondes.
c'est là où est la complication, c'est généralement c'est cutané, mais sinon il n'y a pas... دكتور باش نسألك سؤال يخصني أنا عندي بنتي مريضة بالبوزغار ديما تحك وكل شيء قول ليش la solution comment éviter de se gratter contre la varicelle. Pour éviter de se gratter, d'abord il faut ne lui laisser aucune chance pour se gratter en coupant les ongles, en faisant le limage des ongles et il faut prescrire également un antihistaminique pour qu'elle ne se gratte pas. Donc c'est surtout l'antihistaminique qu'il faut donner pour qu'elle ne se gratte pas et lui faire des bains également, des bains de confort. Hein, Merci, et ça améliore le grattage. Merci. كنت عاود تذكرنا بموضوع اليوم دكتور. Alors موضوع اليوم هو la varicelle أي البوشوغار أو البوشوكة. يعني شنو هو المرض؟ شنو هو الوقاية؟ وشنو هو طرق العلاج؟ والتدخلات التجميلية يعني إذا كان حصلوا لي سيكاتريس. ميرسي دكتور. بون مريومة توا خلطت علينا قالت كنت نجم تعاود لي دكتور انا جيت توا كيفاش نداوي على البوزغار. الو البوزغار هو جينيرالمون دابور قبل ما نحكي على الدواء مالوريزمون نلاحظ يعني ساعات الام تجيب ولدها للكونسلتاسيون وحدها تقول لي علاش ما تعطيش انتيبيوتيك على خاطر تشوف يعني لي فيزيكول كي دوفيان تروبل تقول هذوما سي مقيحين فيهم معناها يسون انفكتي. هذه غلطه كبيره يعني وقت نعطيو لي زونتيبيوتيك pour une varicelle simple. Mais pour une varicelle surinfectée ou il y a une surinfection, là on donne des antibiotiques. Sinon, il y a 3 volets de traitement pour la varicelle. D'abord et surtout, il faut donner un antiseptique, comme on l'a dit, un cicatrisant sous forme de spray surtout, ou alors sous forme de crème parfois. Il faut également soulager l'enfant par un antihistaminique. Ça c'est un confort pour qu'il ne se gratte plus. Éventuellement, s'il est légèrement fébrile, on peut le soulager et lui donner un peu de paracétamol. Et puis c'est tout. Il faut éviter également les vêtements serrés. Hein. Il faut éviter les vêtements serrés pour éviter la macération et tout. Il faut éviter également de toucher les croûtes tout seul pour ne pas donc aggraver le problème de cicatrisation et d'éviter bien sûr les cicatrices. C'est tout simple. Merci docteur Aïchek. مرحبا بكم.